وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رحمت للعالمین. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیرات تحسین پیش کرنے کے بعد علی مرتبت محتشم سامعین کی وقات اساتذہ و علماء کرام بالخصوص استاد العلماء سند المدرسین مفتی اعظم پاکستان استاد مفتی محمد محسن فیضی صاحب جی اثر کو آپ کے موجودگی میں بندہ نچیز ابا جیولہ کے حکم کے مطابق چند ہی منٹ کے اندر سبق سنا کر اجازت چاہتا ہے. دعا ہے کہ خالق علم یزل مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اس خوبصورت مجلس کو حضور علیہ السلام کے حضور ناز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل میلاد کے خوبصورت عنوان سے منعقد کیا گیا. آپ لوگ جس شوق کے ساتھ، جس بلبلہ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ حضور کے میلاد پر تشریف لائے، اس کا بہتر صلہ اللہ آپ کو نصیب فرمائے. سامعین محترم، میں آپ کو ایک ایسی مجلس میں لے جاتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا. آج تو ہم ڈھولی بجا کر عرض کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. لیکن یہ وہ مجلس تھی اس میں ایسا چراغا ہوا کہ دنیا نے دیکھا. مجلس صحابہ وفا تھی اور حضور حجرے انور میں موجود تھے اور صحابہ گفتگو اس عنوان سے کر رہے تھے کہ ہمیں حضور کی صورت میں انعام خداوندی ملا. یار آج جلسہ اچھا ہو جائے، کوئی خطیب اچھا بیان کرے، کوئی نعت پڑھنے والا خوبصورت انداز میں سراخانی کرے تو مہینوں تک اس کے جذبے چلتے ہیں. ہمیں اچھا خطیب مل گیا، اچھا سراخان مل گیا، کیسا ماحول بنا. پھر وہ کیوں نہ فخر کریں جنہیں حضور ملے، ان کا یہ عنوان کیوں نہیں ہوگا، ان کی گفتگو کا یہ بدھ کیوں نہیں ہوگا. اسلام نہیں، وہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں حضور کی صورت میں انعام خداوندی ملا. سنن نسائی کا لفظ پڑھ رہا ہوں، ویسے صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضور نے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ جلسہ اس لیے ہو رہا ہے نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدینہ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، امن علینا اور ہمارے پر احسان کیا، بھیجا آپ کو عطا کر کے. ہمیں حضور آپ مل گئے، اس لیے ہم اس نعمت پر اور آپ کی وجہ سے دین ملا، اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر یہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے: من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی عطا کر دیے. شاید اس کے غضب اس نے کیا ہے کہ فضل ہے رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. صحابہ نے عرض کیا جلسنا رسول اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، آپ کو اس دین ملا، ہم اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. بات تو سادہ سی ہے، کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو، آپ گھر کے محفل میلاد میں تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن اب حضور نے پوچھا اے صحابہ قسم دے سکتے ہو میری آمد کی خوشیاں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور
हुजूर अमान उड़ाते हैं। अब सहाबा कराम ने बकाया हाथ उठाई, हुजूर ने बकाया कसम ली, जब कसम ले ली फिर उनके चेहरों पर हैरत को दूर करने के लिए फरमाया, ऐ सहाबा तुम यहाँ बैठे थे, मैं हुजरे में था, आकानी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, व अखबरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुल मलाइका। मेरा महबूब जरा बात निकल करके देखो तुम्हारे सहाबा के इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में ना शर्मा रहा है, बोला है आराम में फरिश्तों में कि मैंने नेमत दी थी, कैसे कदरदान निकले, अब तक हुजूर की आमद की खुशी मना रहे हैं। सामीन मोहतरम, आज की मजलिस से कोई बईद नहीं कि अल्लाह फरिश्ते से फरमाए देखो सदियां बीत गई हैं, लेकिन आज भी हुजूर की उम्मत बैठ करना हुजूर की आमद की खुशी मना रहे हैं। इसलिए रब ने ऐलान फरमा दिया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका, जब अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत हो खामोशी क्या ना करो बल्कि फलयफरहू, तुम खुशी मनाओ, हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, दीन और दुनिया की जितनी तुम नेमतें जमा करोगे वो कौन है की नेमतों से कम है। आखिर बात पेश करने लगा हूं, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिम जन्नत कौसर हैं, वो कायनात के रहनुमा और रहबर मालिक के पहरोपर हैं, वो खाक से अफलाक तक के नबी हैं, ज़र्रे से सितारे तक के नबी हैं, लोह से कलम तक के नबी हैं, फलक के नबी हैं, तमक व समा के नबी हैं, अफलाक के नबी हैं, इंसान के नबी हैं, मकीनो मका के नबी हैं, वो हुर्श व तयूर के नबी हैं, वो नारो नूर के नबी हैं, वो फरिश्तों के नबी हैं, वो अर्शों के नबी हैं, वो फर्शों के नबी हैं, वो कायनात के नबी हैं, वो हैवानात के नबी हैं, वो जिन्नात के नबी हैं, वो दरियाओं के नबी हैं, वो समंदरों के नबी हैं, अरे वो चश्मों के नबी हैं, वो कुएं के नबी हैं, वो कतरे के नबी हैं, वो अफलाक के नबी हैं, अरे वो नबियों के नबी हैं, वो रसूलों के नबी हैं, और दो जहां का मालिक कहता है क्या कहते हो वो तो मेरा नबी है। तो एक ही जगह है, खालिक के मखलूक की तो भी एक ही जगह, दो जहां में हर तरफ देखो अर्श वाले, फर्श वाले, कायनात वाले, खालिक के कायनात वाले सभी कहते हैं मेरा नबी, रसूल कहते हैं मेरा नबी, फरिश्ते कहते हैं मेरा नबी, दारोगा जहन्नम कहते हैं मेरा नबी, भूरे पुकारते हैं मेरा नबी, विद्वान अहमद पुकारते हैं मेरा नबी, ताज वर कहते हैं मेरा नबी, सुगंध वर कहते हैं मेरा नबी, दानिश वर कहते हैं मेरा नबी, दो जहां का मालिक कहते हैं क्या करते हो तो मेरा नबी है। अब इबादत का वक्त आया, मैं तुम इबादत करो, मैं तौफीक दूंगा, कबूल करूंगा। जब नबी पाक की मोहब्बत का मकाम आया तो मैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मरू हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। मैं कहता हूँ ये टन मार के लोग जो मर्जी करते रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मतों को नहीं मिटा सकते। चांद की तरफ मुंह करके थूकने से उसकी दूरी किरणों को मैला नहीं किया जा सकता। वो हुर्रा का चांद, वो अरब की रोशनी, वो हज़रत आमना का राज दुलारा जिसके सर पे वरफ़अना का ताज मेरे रब ने सजाया है, उसकी अज़मतों को कौन मिटा सकता है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएंगे जल जाने वाले। वजूदे कायनात से पहले एक तारा चमका, जो वो चमका तो क्या चमका, अर्श सारा चमका, बवक्त सजदा आलम का, बदन सारा चमका, ज़मीं चमकी, ज़मा चमका, आसमां सारा चमका। आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमाग हो जाएगी। इस कदर होगी तरन्नुम आखिरी बातें बहार, निखाते खाबेदा ऊंचा की नवा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आएगा पैगामे सजूद, फिर जमी खाके हरम से आशना हो जाएगी। रब ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि कारी साहब दे साहबजादे ने सोने महबूब दा सोना जिक्र कीता है। सारे रब दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मिलाद वाले महबूब दे सदका की नौजवान को बाअमल आलम भी पढ़ावे। अल्लाह इनके अमल इल्म दे अंदर और उम्र दे विच अल्लाह बरकत अता फरमावे। और मैं दावत रिसाम अपने प्यारे भाई